अलैकुम नाजरीन, मैं तुहाडा अपना मेज़बान जुल्फकार हाशमी। प्रोग्राम बैठक च तुहानूं जी आइयां नूं आखने आ। सब तो पहला मेरे जिहड़े अज दे चेचे परौहणे ने, मैं उन्हां नाल तुहाडा तारफ कराना। सब तो पहला मेरे सज्जे पासे बैठे ने प्रोफैसर कल्याण सिंह कल्याण जी, जिहड़े कि असिस्टेंट प्रोफैसर ने GCU गौरमेंट कॉलेज यूनीवर्सिटी लाहौर। पंजाब दे पंजाबी दे प्रोफैसर ने, लखारी ने, ते इन्हां दा ननकाले नाल तलक है। गुजरांवाला इस्लामिया कॉलेज पंजाबी दे प्रोफैसर रहे ने, ते गुजरांवाले नाल इन्हां दीयां बड़ियां यादां ने, ते बहुत अच्छा टाइम कट के गए ने। उन्हां दे नाल बैठे ने प्रोफैसर तारक जताला साहब, दयाल सिंह कॉलेज लाहौर दे साबक प्रिंसीपल ने, पंजाबी प्रचार संगत के सरप्रस्त ने। उहदे नाल नाल ये पंजाबी दे बड़े वड्डे सेवक ने, लखारी ने। उन्हां दे नाल बैठे ने बाबा नजमी साहब, जिहड़े कि किसी तारफ का मुताज नहीं। बाबे होरां दी जात अपना तारफ आप है। ते बाकी बाबा जी हुण प्रोग्राम च है ने, साडे नाल बैठे ने, ते अगों बाबा जी दे जौहर आप ही वेखोगे तुसी। दूसरे पासे रशीद अंजम साहब, साडे फोक गुलूकार, पंजाबी दे शायर ते पंजाबी महफिलों की जान। रशीद अंजम साहब नूं असीं सुनांगे भी, ते इन्हां कोलों महफूज भी ते महजूज भी होवांगे। उहदे नाल बैठे ने अमर शहजाद साहब, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ते पंजाबी दे सेवक ने भी। ते साडे गुजरांवाले दी तमाम महफिलों की जान जनाब खलील औजला साहब, पंजाबी दे सेवक ते सारिया महफिलों की जान गुजरांवाले दी। सारी चावां वालियां दुकानां ते टी रूम ते टी स्टाल दे बेताज बादशाह ने खलील औजला साहब। जिथे पंजाबी बोली जाती होवे, जिथे पंजाबी समझी जाती होवे, उत्थे खलील औजला नूं भी बहुत अच्छी तरह समझिया ते जानिया जाता। उन्हां दे नाल बैठे ने बाबर इंटाल साहब, इंजीनियर ने, पंजाबी सेवक ने। नाज़रीन, जिस तरह कि तुहानूं पता है, ये बैठक पंजाबी बैठक तुहाडी अपनी बैठक है। इस बैठक च माशरे च रोज़मर्रा की जिंदगी च पेश आने वाले छोटे छोटे जिहड़े मामलात ने, उन्हां ते असीं डिस्कस करने आ। ते अज तो मेरे हथ पैर भी फुले जे। अज तो इंज ही जिवें कीड़ी के घर नरायण आ गया। तो मेरे को एडा अज जात ने कर्म किया कि सारिया हस्तियां ही इको छत थले ते इको स्टूडियो मौजूद ने। तो मेरे वर्गा बंदा तो फिर आप ही अंडर प्रैशर होंदा है कि एक बंदा नहीं मान होंदा। इत्थे इन्नी अंजुमना ते इन्नियां सोसाइटियां बैठियां ने, एड्डी वड्डियां शख्सियतां ने कि इन्हां दे भार थल्लों बंदा निकलन लगे भी टाइम लगता। तो शुरू करने अज का प्रोग्राम। अज के प्रोग्राम च साडा मौजू जिहड़ा ना वो ये वे कि मुआशरे की तशकील दे विच ज़बान ते कल्चर का की रोल है। असीं ये शुरू करांगे कल्याण सिंह जी तो। जी कल्याण सिंह जी। जी, मुआशरे की तशकील विच बोली का अते रहतल का एक बहुत बड़ा रोल है। क्यों जे इन्हां दोवां चीज़ों तो बिना कोई मुआशरा फल फुल नहीं सकता जी। बोली के आधार के उत्ते तुसी एक दूसरे नूं समझ सकते हो। अज भी अगर तुसी यूरोप वाली साइड ते चले जाओ तो तुहाडा दिल करेगा कि किसी पंजाबी का दिल करेगा कि यार कोई नेड़े तेड़े को पंजाबी मैनू मिले तो मैं उहदे नाल अपनी बोली की सांझ करा, अपनी बोली उहदे नाल बोला, ताकि जो इत्थे बाहर है कि मैनू महसूस हो रहा है, जिहड़ी तन्हाई महसूस हो रही है, जिहड़ा वखरापन महसूस हो रहा है, वो मैं अपनी बोली राहीं दूर करा। बिल्कुल ठीक। इसी तरह कल्चर का इत्थे असीं मिक्स करते हैं कि कल्चर ते धर्म नूं असीं मिक्स कर दिंदे हैं जी, कि हर चीज़ असीं धर्म नूं दे ही छड्ड दिंदे हैं ते कल्चर नूं बिल्कुल साइड ते करते हैं। हमेशा एक गल याद रखनी चाहिदी है कि धरती ने तुहानूं कल्चर देना, रहतल देना, वसेब देना हुंदा है। और अगर तुसीं वेखोगे ते आसमानों तुहानूं धर्म देना हुंदा है ते कल्चर जमीन तो उगदा है ते कल्चर ते आसमान तो दो यूनीवर्सल ट्रुथ चीज़ां ने। जिवें चंद ते सूरज दो यूनीवर्सल ट्रुथ चीज़ां ने, या चंद ते जमीन दो यूनीवर्सल ट्रुथ चीज़ां ने। दो यूनीवर्सल ट्रुथ चीज़ां दा आपसी टकराव करन नाल
ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਸਮਾਨੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਤਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਤਰੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਗਮ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੰਗਮ ਬਣਾਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੀ ਖਪਿਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਦਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਤਰ ਰਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਅੱਬੂ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਾਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੱਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਮਾਂ ਵੱਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਸ ਆਈ, ਮਿਸ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਆ ਗਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਦਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਬ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹਤਰਾਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਮੌਜੂਦ। ਜੀ ਜੀ। ਮਾਮਾ, ਤਾਇਆ ਜੀ, ਚਾਚਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਫੁੱਫਾ ਜੀ, ਖਾਲਾ, ਮਾਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਂਟੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੰਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਂਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ अदब भी गया, मठास भी गई। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम,
सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वक्त का पहिया चलता गया, दुनिया ने बहुत कुछ सिखाया, कुछ तल्ख कुछ मीठा। मुल्क की तारीख लिखूं तो क्या लिखूं, पशेमानी। मौजूदा वक्त ने आवाज तो दी पर अदब न दिया। इल्म की खुशबू पर अदबी तड़का जरूरी है। देखते रहिए हर इतवार की शब 5 से 6 बजे सिर्फ रेड न्यूज पर अदबी तड़का सुहेल फारूकी के साथ। नाज़रीन ਅਸੀਂ ब्रेक तो वापस आए हैं। जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਜੂ ਰਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਜਮੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਗ ਬੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਜ਼ਲਾਬ ਹੋਈਏ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। गल कर रहे सर कल्याण जी भी ओझा साहब ने गल की थी सारा जी जी कि मुआशरे की तश्कील जी मुआशरे की तश्कील बेसिकली कल्चर ही मुड होता है जी किसी भी धरती के उत्ते जे जिन्हां लोकां दा वसेब होता है वो जो तश्कील देंदे ने जो वो बनाउंदे ने ओही साडा मुआशरा उस तरह दा सामने आ जाता है। किसी जगह ते बुराई उगदी है तो उत्थे बुरा मुआशरा पैदा हो जाता है, किसी जगह ते अच्छाई उगदी तो चंगा मुआशरा पैदा हो जाता है। लिहाजा दूसरा जरा जबान है जी ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਆਏ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਰਸੂਲ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੀ ਰਾਜ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੱਬੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਥੇ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੜ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹੂ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਹਾਰਕਾਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਦਰੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਦਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਦਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਹੈ ਔਰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਐਸੀ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੇਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ गायकी का भी एक आवाम तक पढ़ाने का एक ताल्लुक है। उस तरह मैं शायरी करता रहा, ठीक है लोग तिकर पढ़ लेने, लेकिन जो शायरी गायक हो जाती है तो बहुत दूर तक सफर करती है। तो शेर या शायरी या संगीत वही बड़ा होता है जेड़ा सफर करे जी, जेड़ा शेर सफर नहीं करता। और असी अपने बाबियां से मान कर सकने कि साडे बाबियां दी जिस तरह शायरी ने सफर किया, पैदा किया, इस तरह दूजे लोगों की शायरी ने सफर नहीं किया। लिहाजा इस वास्ते हम तुसी कहंदे हो कि ये है साडे मुआशरे दी
ਤਸ਼ਕੀਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਸ਼ਕੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੀ, ਨਾ ਜੀ। ਮੁੱਢ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਮਨ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਹਾਂ 7-8-10 ਬਾਬੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਹਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰ। ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਕਰਾਚੀ ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਗਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਮੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਗ ਤੇ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਗ ਤੇ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕਰ ਕਰ ਵੱਜਦਾ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਰ ਕਰ ਵੱਜਦਾ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ, ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੱਭੇਗੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੱਭੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਚੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਚੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੁਸਤ ਨਹੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੁਸਤ ਨਹੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਰਸ ਬੁੱਲਾ ਬਾਹੂ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੁਸਤ ਨਹੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਰਸ ਬੁੱਲਾ ਬਾਹੂ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਤਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਤਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿੰਗਾਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿੰਗਾਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੂੰਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਮੇਟਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਕਫਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ बड़ा जरूरी है। छोटे जो वक्फे तो बाद आए। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर, सिकंदर मुगल के साथ। वक्त का पहिया चलता गया,
दुनिया ने बहुत कुछ सिखाया, कुछ तल्ख कुछ मीठा। मुल्क की तारीख लिखूं तो क्या लिखूं, पशेमानी। मौजूदा वक्त ने आवाज तो दी पर अदब न दिया। इल्म की खुशबू पर अदबी तड़का जरूरी है। देखते रहिए हर इतवार की शब 5 से 6 बजे सिर्फ रेड न्यूज़ पर अदबी तड़का सुहेल फारूकी के साथ। गल किसे कीती सी थोड़े केड़ी गल सी भैंस की जैसी रंगत पर इतराती आलमे है रवा विच सिर च सवा पाऊ वो कब्र च माही नाल करना निकाह उसे वापस बुलाना हो हमेशा देर कर देता। अदबी तकाज़ों को पूरा करते हुए हम ला रहे हैं आपके लिए तंज़ो मज़ाह से भरपूर प्रोग्राम अदबी तड़का। तो देखना मत भूलिए हर इतवार की शाम 5 से 6 बजे सिर्फ रेड न्यूज़ पर। जी नाज़रीन, वक्फे तो वापस आए हैं तो सारे परौने मौजूद ने साढ़े कोल। तो बाबा जी जिस तरह वक्फे तो पहले सुना रहे सन अपना कलाम, मैं अगले दिन इतने साढ़े गुजराले प्रेस क्लब च तकरीबे हरबरदारी हुई जी पहली है तो बड़े मजहबी जोशो जज्बे नाल हुई है। तो एक बड़ी वड्डी रूहानी शख्सियत ने साढ़े सदर जनरल सैकटरी तो साड़ी एग्जैक्टिव बाडी जी सी उन्होंने हलफ चुकवाया, जिमें पंजाबी जानते नहीं कुरान ते हलफ चुकवाया गुजराना के साफिया ते वो साडे सदर साहब ने बाबा जी का एक शेर पढ़िया अपनी तकरीर शुरू करने तो पहला। बाबा जी मैं तुहाडे कोलों सुनना चाहांगा उगण वाले तो शेर सुना देना जी कि उगण बेहिम्मत। और मैं भी दस दें जी जी कि ए जिला मोगा दे विच साडे मनजीत सिंह गिल होनी ने जी जी जब प्यारे सज्जन ने उन्होंने एक अमन का बूटा लाया उत्थे 2014 च मेरा मुजस्मा नस्ब किया। बेसिकली अमन की गल है वो मैं इस वास्ते दस्या कि इस शेर का जरा लोगों तक किस तरह पढ़िया कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरा दा, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरा दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा ते मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी जेड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफरां दा। ये नौजवानां ले लिए हुण मैं तुहाडे लिए अमन की गल करदा एक गज़ल सुना के इजाजत चाहांगा कि मस्जिद ए रौले जेड़े पे हुए ने मुख्तलिफ धर्मां दे मुल्कां दे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੂਆ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਵੇਂ, ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਆਜਾ दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू, आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू ते सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा, सदियां वांगू कुछ नहीं जाना अज भी मस्जिद मंदिर दा, लौ ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नू, लौ ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नू, ते रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नू, रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नू, राम करे मैं मस्जिद वांगू वेखा तेरे मंदिर नू। बाबा जी दे नानक जी होरां दे बारे शेर के तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू
नानक दा प्रसाद फड़ा। ਵਾਹ तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, मैं नानक दी बाणी पढ़ के, बाणी कहते ने जिस साडी आयत हुंदी, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, मैं नानक दी बाणी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नू। अरे वाह अरे वाह अरे वाह बाबा जी। मैं नानक दी बाणी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नू, ते साडे ਸਿੰਘਾ ਫਸਦਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾ ਫਸਦਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਰਲੀ ਟੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾ ਫਸਦਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਰਲੀ ਟੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਰੇ, कि जिस धरती ते मेरी हर चीज तो किसी भी गजल नज़म तो मजदूर फारग नहीं हुंदा, कि जिस धरती ते रजवा टुक्कर खांदे ने मजदूर। वाह वाह। दस दूजी गल भी सारा कि ये धरती जिथे मैं इस वेले बैठा हां सज्जना की वजह तो ये बड़े बड़े बंदे की धरती है, फकीर हुसैन फकीर जी जी मैं उन्होंने सलाम पेश करना कि जिस धरती ते रजवा टुक्कर खांदे ने मजदूर, उस धरती दे हाकम कुत्ते उस दे हाकम सूर। अरे वाह अरे वाह। जिस धरती ते रजवा टुक्कर खांदे ने मजदूर, उस धरती दे हाकम कुत्ते उस दे हाकम सूर। ते चुगियां विच भी फेरा पा के वेख लवे, चुगियां विच भी फेरा पा के वेख लवे, साडी भी ते पीड़ मना के वेख लवे। अरे वाह चुगियां विच भी फेरा पा के वेख लवे, साडी भी ते पीड़ मना के वेख लवे, ते जिन्ने हाले तक समुंदर तकिया नहीं ओनू आखो मैनू आके वेख लवे। अरे वाह बाबा जी वाह। जिन्ने हाले तक समुंदर तकिया नहीं ओनू आखो मैनू आके वेख लवे, ते मेरे मुड़के नाल खलोता ताजमहल। मेरे मजदूर मेरे मुड़के नाल खलोता ताजमहल, झूठा वा तो फिर बनवा के वेख लो। मेरे मुड़के नाल खलोता ताजमहल, झूठा वा तो फिर बनवा के वेख लो। ते मेरे दम नाल गुट के वेड़ा मक्के दा बंदा है सब मुझे, मेरे दम नाल गुट के वेड़ा मक्के दा, मैनू विचों परा हटा के वेख लो। मेरे दम नाल गुट के वेड़ा मक्के दा, मैनू विचों परा हटा के वेख लवे, ते तेरे पुत्र वांगू पुत्र मेरा भी, तेरे पुत्र वांगू पुत्र मेरा भी, लंबड़दारा बस्ता पा के वेख लवे। तेरे पुत्र वांगू पुत्र मेरा भी, लंबड़दारा बस्ता पा के वेख लवे, ते साडी एक एक चुग्गी एक मसवदा है। शायद समझेंगे मतलब साडी एक एक चुग्गी एक मसवदा है, सुखनवरा चो कोई भी जाके वेख। अरे वाह। ते मेरा एक एक मिसरा दुख जमाने दा, मेरा कोई भी शेर सुना के जिंदे रहो। नाज़रीन, खलील औजला साहब बड़ी देर दे अजीब जिहियां नज़रां नाल वेख रहे ने, कैमरामैनां नूं भी ते मेरे वाले भी शिकवे नाल वेख रहे ने। औजला साहब किबला गल ये वे कि जिथे एडी एडी वड्डी हस्तियां बैठियां होण, बल्कि मैं पंजाबी दी भी गल करांगा कि जिथे एक बोर्ड होवे उहदे थल्ले कुछ नहीं हुंदा, ते मैं ते 3-4 बोर्ड पाए ने ते गिला शिकवा नहीं करना कोई। ते हजूर दसो तुसी अपनी रहतल बैतल बारे, इस वसों बारे, इस धरती बारे। जिस तरह कल्याण जी ने तो प्रोफैसर तारक जिताला साहब ने कहा कि साडे लोकी ये समझते ने मां बोली च अदब नहीं है, तमीज नहीं है, जिहदी वजह तो मजबूरन सानू गैरानियां बोलियां बोलनियां पैंदियां ने या दूसरियां ज़बानां दा सहारा लैना पैंदा है। चंगा भला पंजाबी हुंदा, घर जाके बालां नाल उर्दू बोलन डिया हुंदा। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਉਹ ਕੋਈ ਅਦਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਦਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੁਹਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੈਸੇਜ ਨਜ਼ਮ ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਰੀਕ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਕੋਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਗਦਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, कितने खाकसर तहरीक आ गई है, अहरार तहरीक आ गई है और बेशुमार लोग दुल्ला राय हयात मोहम्मद खरल जैसे लोग और जग्गा जैसे लोग, निज़ाम लोहार जैसे लोग इन्होंने इनफरादी तौर पर बैरूनी हमला अवरां के खिलाफ एक मुजाहमत की थी, अपनी जबान नूं, अपने कल्चर नूं, अपने वसेर नूं और अपने सोर्सिस नूं उन्हां तों महफूज करने वास्ते। और अंग्रेज ने इस सारी सूरत जो गौर किया, उन्हें कहा यार सब तो ज्यादा मुजाहमत जी ने कि पंजाब चाहती है तो इन्हों का कोई इलाज सोचना चाहिए है। उन्होंने सब तो पहला इसकी जबान ते और ये कल्चर ते पाबंदी लगाई। जो किसी की कौम की जबान और कल्चर ते पाबंदी लगा दी जाए उस कौम की कुव्वत मुजाहमत खत्म हो जाती है। और 170 साल हो गए ने ये साड़ी जबान और साडे कल्चर ते पाबंदी लगाया हुआ है। साड़ी जबान नूं, साड़ी तालीमी दरसगाह, साडे निसाब दे विचों साड़ी मां बोली नूं देश निकाला दिता गया और साडे अदारियां दे विच ईवन कि अज भी साडी सूबाई असैंबली दे विच पंजाबी जबान च गल करना ममनू है जी। जिन्नी देर तक जबान जिहड़ा कि सब तो मेन जरिया है और ओदा जबान कल्चर नूं जाके टच नहीं करती, समाज की तशकील नहीं हो सकती जी। फर्द बनता है, फर्द तो खानदान बनता है, खानदान तो मुआशरा बनता है, मुआशरती कवानीन लागू होंदे ने और इन्हां मुआशरती कवानीन दे विच ओहदा सियासी निज़ाम की होवेगा, किसी समाज दा ओहदा इकतिसादी निज़ाम की होगा, ओहदा सकाफती निज़ाम की होवेगा, इन्हां सारियां चीज़ां नूं इंप्लीमेंटेशन करने वास्ते जबान और कल्चर बेन सोर्स है। इस तो बगैर असी समाज दे विच समाजी तब्दीली, समाज दे विच किसी किस्म दे कवानीन नूं लागू करना जिहड़ा ना वो नॉन प्रोडक्टिव है जी। अमर साहब तुसी जिस तरह औजला साहब फरमा रहे हैं, तुसी ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? अच्छा, मैं इस सिलसिले ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰਵੀਜ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਝ ਜੀ, ਮੱਝ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸਤਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਭੈਂਸ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਫੌਰਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲੋਂ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਬੱਚਾ ਨਸੇਗਾ, ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪਿਕਅਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਗਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਇਦਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਉਹ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਾਣੂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਜਾਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਨੂਨ ਤੇ ੜ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ
ਉਹ ਉਰਦੂ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ ਅਵਜਾਦ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਜਾਨੂ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਾਨੂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਸੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂ ਡੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ A B ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਏ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰੇ ਤੇ ਰੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵਾਜ਼ੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਏ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ ਅਵਜਾ ਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲਾ ਤੋਏ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਅਸਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਬੋਲ, ਸਾਡੀ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਅਰਬੀ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ था। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਰਸ਼ੀਦ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਪਣਾ ਰਸ਼ੀਦ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ को पेश करा जी। बिस्मिल्लाह। सोचा सोचना बैठा दिन राती किथे गए ने ओ जवान बंदे जेड़े गल तो गल कटांदे सी हुंदे नहीं सी बेजुबान बंदे। हुण कूड़ कहानी दोस्ती नहीं किधरे सच्चा प्यार, कूड़ कहानी दोस्ती नहीं किधरे सच्चा प्यार, नहीं रहा भरोसा किसे ते, नहीं रहा भरोसा किसे ते, ना यारी दा इतबार। कूड़ कहानी दोस्ती नहीं किधरे सच्चा प्यार। ओ किथे गया ससियां, ओ किथे गए बलोच, ओ किथे गया ससियां, ओ किथे गए बलोच। मैं कलम कला बैठ के प्या सोचा एहो सोच, ओ किथे गया ससियां, ओ किथे गए बलोच। जो एक इशारे यार तो, जो एक इशारे यार तो करदे सी जिंद निसार। कूड़ कहानी दोस्ती नहीं किधरे सच्चा प्यार, ना बेले बूझे झाड़ियां ना ओस लखनी खणी, ना बेले बूझे झाड़ियां ना ओस लखनी। कहानी दोस्ती नहीं किधरे सच्चा प्यार, ना कुड़ियां डांड च रखड़े ना बागी छेड़न वाली, ना कुड़ियां डांड च रखड़े ना बागी छेड़न वाली, ना छोरियां दे सिर चुन्नियां ना गबरू बंदे पल, ना छोरियां दे सिर चुन्नियां ना गबरू बंदे पल। ना सगी भैन मधानियां, ना सगी भैन मधानियां, ना चूड़े दी झनकार। कूड़ कहानी दोस्ती नहीं किधरे सच्चा प्यार, कूड़ कहानी दोस्ती नहीं किधरे सच्चा प्यार। ना वो बड़वानी हौसले ना नीवी नदरी चाह, ना कोल कबड्डी बेड़ियां ना बाई हाथ लम्मी चाल, ना कोल कबड्डी बेड़ियां ना बाई हाथ लम्मी चाल। ना वो बड़वानी हौसले ना नीवी नदरी चाल, ना अखी शर्म दी लालगी, ना अखी शर्म दी लालगी, ना रस पई विच गुमतार। कूड़ कहानी दोस्ती नहीं किधरे सच्चा प्यार। लो जी नाज़रीन, साडे नाल रहना, किधर नहीं जाना, छोटी जी ब्रेक तो बाद वापस आए। गल किसे कीती सी थोड़े केड़ी गल सी? भैंस की जैसी रंगत पर हाल में रवा विच सिर च सुहा पाऊ वो कब्र च माही नाल करना नकाब। उसे वापस बुलाना हो हमेशा देर कर देता हूँ।
अदबी तकाज़ों को पूरा करते हुए हम ला रहे हैं आपके लिए तंज़ो मज़ाह से भरपूर प्रोग्राम अदबी तड़का। तो देखना मत भूलिए हर इतवार की शाम 5 से 6 बजे सिर्फ रेड न्यूज़ पर। हमारे गरीबों का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया, हम अब जाएं किधर जाएं? 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। हाँ, हर चीज का रेट आसमां पर। 20 तारीख के बाद घर चलना तो दूर, गाड़ी भी नहीं चलती। राशन खत्म हो जाता है, क्या करूं? महंगाई इतनी हो गई है, 17,000 में क्या क्या मैं पूरा करूं? ना तो घर का बिल पूरा होता है, ना बच्चों की फीस पूरी होती है। अब मैं क्या करूं? बाकी किधर जाएं, किधर जाएं, किधर जाएं? ये है हाजरा की रोजमर्रा के मिसाइल। मजीद हालात क्या है जानने के लिए देखिए हालात हाजरा। जुमे की रात 7 से 8 बजे तक सिर्फ रेड न्यूज़ पर। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम सिर्फ रेड न्यूज़ पर सिकंदर मुगल के साथ। जी नाज़रीन, ਅਸੀਂ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 170 ਵਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਬੋਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਡੇਰਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਤਾਲਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲੰਡਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਯਾਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੋ,
ਇਹ ਤਦ ਬੋਲੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਿਓ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਹੁਣ ਛੱਡਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਭੈੜੇ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸਟੈਂਡ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਖੜੀ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਬੋਲਣੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਸਮ ਖਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਉਹਦਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ.org ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਬਤੌਰ ਉਰਦੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼, ਹਰ ਸੌਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਨਬੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅਵਾਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੇ ਏਡੀ ਹੋਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗੰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ तमाम ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗੀ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद। दोस्ती ने किधरे सच्चा प्यार, ना कुड़ियां डांड चर खड़े ना बागी छेड़, ना कुड़ियां डांड चर खड़े ना बागी छेड़, ना छोरियां दे सिर चुन्नियां ना गबरू बंदे पर, ना छोरियां दे सिर चुन्नियां ना गबरू बंदे पर, ना सगी बहन मधानियां ना सगी बहन मधानियां, ना चूड़े दी छड़का चूड़ कहानी